2002 ലാസ്റ്റ് ഡേയിലും വിൻഫാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു EV കാർ മാനുഫാക്ചറിങ് കമ്പനി ഉണ്ട്. ഇവർ രണ്ടുപേരും കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടൊരു കോൺടെസ്റ്റ് ഇറക്കിയത്. EVനെ പറ്റി പ്രൊമോട്ട് ചെയ്ത് ഒരു 3 മിനിറ്റിൽ കുറയാത്തൊരു വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കുക. അത് ഇവരുടെ വിൻഫാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിയുടെ ഒരു ചെറിയൊരു ഭാഗം കാണിക്കാന്നുള്ളത്. ഞാൻ അന്ന് ഒരു വീഡിയോ ഇറക്കിയായിരുന്നു. ആ വീഡിയോ എനിക്ക് നിങ്ങളൊന്ന് കാണിക്കാൻ മതി, ഒന്ന് കണ്ടോ. This is our world, looking good, right? But if you take a close look, it's not looking really good. And who is the reason for this? I'm in my home village and don't misjudge it as fog, because the geographical name for this phenomena is called smoke. Yeah, fog plus smoke is called smoke. Due to the increase in air pollution, this smoke is fog. And who is the reason for this? Climate changing. Who is the reason for that? Earth is getting hotter and hotter and the glaciers in the 2 poles are melting. Who is the reason for that? Our ozone layer have huge cracks. Air pollution, water pollution, soil pollution, sound pollution. Who is the reason for all of this? The only answer for all of this question is us humans. We are literally killing this planet and we have no thoughts that there is not a single planet in this solar system that can sustain life than this. And not even in the universe we didn't find a perfect planet like this. Our move should be fixing this planet, not leaving it. The problems are created by us, so the solution also come from our side. Poisonous gases from factories and automobiles are the main cause of air pollution. And when we compare automobiles with factories, of course automobiles are polluting more. And studies says that automobiles are the main cause of air pollution in India's major cities. And in India, 261 tons of carbon dioxide is emitted from vehicles. So if we take that globally, what? Like I said before, these problems are created by us. So we have to save our planet, save our environment. So that's where companies like VinFast comes into action. VinFast is a Vietnam-based EV car manufacturing company. Currently they have 2 models, the VF8 and the VF9. To know more about it, check the description down below. From all of these, EVs can literally save our world. Okay, let's see how EVs save our world. We need good air to breathe, to sustain and to survive. So if we switches to EV, we are literally purifying our air almost or more than by 50%. So first point, fresh breathable air. Then cancer rate will come down, asthma rate will come down, lesser emission of carbon dioxide, so global warming will come down and it will stop the glaciers from melting. And cracks in the ozone layer will heal by its own, and many more things. So EVs are literally giving our planet Earth a second birth. So take that advantage by taking our first step to switching to an EV. Save the planet, save the environment, so the future doesn't want it to suffer. ഈ ഒരു കോൺടെസ്റ്റിൽ ഇവരൊരു സമ്മാനം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതായത് 10 പേർക്ക് അതായത് നന്നായിട്ട് ചെയ്യണ ഒരു ഇന്റർനാഷണലി നടന്ന കോൺടെസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. അപ്പം ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ചെയ്യുന്ന 10 പേർക്ക് $2000 വിയറ്റ്നാമിലേക്ക് ഒരു ഫ്രീ ട്രിപ്പും അവിടെ വിൻഫാസ്റ്റിൻ്റെ ഷോറൂമിൽ ചെന്ന എല്ലാം കണ്ട ഒരു വീഡിയോയിൽ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇച്ചിരി കൂടുതൽ എമൗണ്ട് ക്യാഷ് മണി ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് കൂടാതെ 1000 പേർക്ക് $100 ഒരു സമ്മാനം ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു വീഡിയോയിൽ നിന്ന് വരുമാനം കിട്ടിയത് ഇവിടെ നടന്നിട്ടോ. $1000 അല്ല, ആ $100 എനിക്ക് കിട്ടിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് $100 കിട്ടിയ സമയത്ത് അവരിങ്ങനെ ഇന്റർനാഷണൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഉള്ളു. അപ്പോൾ സ്വിഫ്റ്റ് കോഡൊക്കെ വേണം. ഞാൻ സ്വിഫ്റ്റ് കോഡ് ചോദിച്ചാൽ അവരെന്തോ ഇത് പറഞ്ഞു തന്നു. ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അങ്ങനെ എഴുതിയെടുത്ത് അവർക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തു. അപ്പോൾ എൻ്റെ അളിയൻ പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ തട്ടിപ്പാണ്, ഈ പൈസ ഒന്നും കിട്ടുമൊന്നുമില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവസാനം സ്വിഫ്റ്റ് കോഡൊക്കെ കൊടുത്ത് 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അക്കൗണ്ടിൽ കാശ് വീണു. $100. ഒരു $100 എനിക്കും കിട്ടും. അപ്പോൾ ആ കിട്ടിയ കാശ് അങ്ങനെ തന്നെ ചിലവാക്കി. അത് അന്ന് എന്തോ ഒരു $70, 2022 സമയത്ത് $70 വില. എന്നാൽ കാശ് കംപ്ലീറ്റ് അപ്പം തന്നെ ചിലവാക്കി. അങ്ങനെ അന്ന് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ അകത്ത് അന്നുള്ള ഒരു i3യുടെ ഒരു 3rd ജനറേഷനാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അതിന് പ്രൊസസ്സർ കിടക്കണ, ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡൊന്നുമില്ല, SSDയും അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. ഭയങ്കര ഒരു ലോ ബഡ്ജറ്റ് PC എന്ന് പറയുമല്ലോ. അതും എൻ്റെ മദർ ബോർഡൊക്കെ ഒരുപാട് വർഷം, ഒരു ക്ലോസ് ടു 10 years പഴക്കമുണ്ടാവും. അങ്ങനെ 2 GB ഗ്രാഫിക്സിന് ഒരു 3500 സംതിങ് പറഞ്ഞു. ആ റേറ്റ് ആയിരുന്നു തോന്നുന്നു. അങ്ങനെ അത് വെച്ചു. ഒരു 120 GB SSD കൂടിയും വെച്ചു. അതിന് കിട്ടിയ കാശ് അങ്ങനെ തന്നെ തീർത്തു. അതൊക്കെ ഒരു കാലം ഓർത്തിരിക്കാം അല്ലേ. പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് ആക്സെൻ്റ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ വീഡിയോയിൽ. ഒരുപാട് പ്രാക്ടീസിന് ശേഷം എടുത്തൊരു വീഡിയോയാണ്. കാര്യം പ്ലാനും പറയേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ എൻ്റെ തന്നെയായിരുന്നു. അവരാ വീഡിയോ, അതാ കാറിൻ്റെ വീഡിയോ മാത്രം അവർ അയച്ചെന്നുള്ളൂ. പിന്നെ 2 മോട്ടർ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്, അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ഇൻഫർമേഷൻസാണ് അവർ അയച്ചെന്നുള്ളൂ. ബാക്കിയെല്ലാം ഞാൻ തന്നെ എഴുതി എടുത്തതാണ്. അപ്പം എങ്ങനെയുണ്ടാകും മൊത്തത്തിൽ വീഡിയോ
ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യ്. കമോൺ ഗൈസ്. ഇതുപോലെ ലോങ് ഫോർമാറ്റ് വീഡിയോസ് ഇനിയും ഒരുപാട് കൊണ്ടുവരണം. നമ്മൾ ടോക്ക് ടു ഹെഡ് വീഡിയോസ് കുറച്ചും അധികം ചെയ്താലോ. കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ ലോങ് വീഡിയോസ് കൂടുതൽ ചെയ്യണത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ട്രാവലിങ്ങിന് പോകും, അങ്ങനത്തെ ആ വീഡിയോസൊക്കെ ചെയ്യലല്ലേ കൂടുതൽ. കുറച്ചുകൂടി മാറിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതേപോലെ ടോക്ക് ടു ഹെഡ് വീഡിയോസ് കുറച്ച് ചെയ്താലും ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് ഐഡിയാസ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തായാലും ഇതുപോലെ ടോക്ക് ടു ഹെഡ് വീഡിയോസ് കുറച്ച് അധികം ചെയ്യാം കേട്ടോ. അതും ലോങ് ഫോർമാറ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട്. ഓക്കെ, ഈ വീഡിയോ എന്തിനാണ് ഇത്ര വലിച്ചു നീട്ടിയെന്ന് എനിക്കിന്നറിയാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ ഓക്കെ, ബാക്കി ഇതേ വീഡിയോസ് ആയിട്ടൊക്കെ ആയിട്ട് വരാം കേട്ടോ.